fellow beings or partners in this life at the age of 40, he bears the consequences when he reaches the span of 60 to 70 years of age, when the Mercury is in the 8th house, and he reaps the ill effects of the Mercury being in the 8th house. This is really amazing. So virtually what he is trying to say is that Mercury isn't getting placed just for any reason. By this process, he will cheat his partner at 40 and he has to pay back, and he will pay back during 60 to 70 regardless of the position of Jupiter here. Jupiter just is getting exalted in Capricorn and Cancer, but Mercury being there signifies the following. That means he has cheated when he was 40 his partners, so he is now having to pay back his partners. Great finding. Really amazing. So it's not that everything is only past birth. It can be present birth, what you have done itself, which can have an impact. The cause and effects. Significant. Quite significant. This is amazing. This is really the essence of trying to understand why certain things happen to people. So using this technique, he is also able to read what you have done in the past, in the life here and now, in the previous age, in the earlier age, what you have done. The consequences of that is also clearly brought out in the system of Akshaya Lagna. So while you have given one example of Mercury, like that each and every planet will have some story to tell. Yes. My God. Isn't it? Each and every planet will have a story which can be probed and which can be predicted very well. இந்த காலத்துல இத செய்யணும், இந்த காலத்துல இத அனுபவிக்கணும்ங்கிறதுக்கு தான் இந்த கிரகங்கள் நம்மள வந்து படைச்சிருக்காங்க. So he is able to read the past, present and future using the Akshaya Lagna, where he has elaborately discussed in his initial book the cardinal points 1, 4, 7, 10 which you have to do in your present life, then 2, 5, 8 and 11 houses in the that is as a realization of your Purva Punyama, then 3, 6 and 9 the future, that is he covers the past, present and future, what you are going to do. I also know that he has linked up the past, present and future with self, mother and father. So how does that work out? Here when the planets are in the cardinal points or the Kendra houses 1, 4, 7, 10, it is as a result of one's motive force. Whoever the horoscope belongs, he becomes the Karana. He initiates. He is the man who pushes forth his destiny. Then when you read the 2, 5, 8 and 11, that is as a result of Purva Punya. Even though you don't initiate any action, even though you don't strain yourself, certain things happen which we call luck. So that is clearly brought out the concept of Purva Punya, because you are destined, you will get it, irrespective of your motive force. Then the 3, 6, 9, he attributes it to the mother, the father, 3, 6 and 9, as a result of whatever your father has done, or the future actions is read with 3, 6 and 9. நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எல்லாமே பொன்னாள் எழுப்பத்தில் வந்து இந்த விஷயத்தில் நம்ம அணுவிக்கே தீரணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த கிரகங்கள் வந்து எவ்வளோ துல்லிதான் முடிவு பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியுது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷத்தை 9 கிரகங்களும் இப்படி ஆட்டி படைக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து இந்த அச்சய இலக்கண பദ്ധதியில் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது. So he is going very deep into the subject. He has gone further into the subject. The cardinal points 1, 4, 7, 10 judges what you are going to do in the present, in the current future, what you are going to do, what are your efforts, what the fruits it bear, and he is also going into further detail into that. I heard that you have been working on developing your software both in the mobile version in different languages. So how far have you come up? தமிழ், இங்கிலீஷு, ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்த 6 லாங்குவேஜில் வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் வருது. So now currently he has developed all his
Google Play Store mathematical calculations, all the techniques put in the digital media, the arriving at the calculations, and he is releasing into 6 languages of Tamil, English, Kannada, Malayalam and Telugu. Hindi, added to Telugu. In these 6 languages he is going to release his app, mobile app. So how soon can we have it in the Google Play Store? எப்போ வரும்? The Google Google Play Storeல இருக்கு இப்ப. It's already there. இருக்கு. So people can buy it now, or you are going to be announcing the launch? அது அப்படியே வெளியிட்டு இப்போ போயிட்டு இருக்காங்க. Okay, so now it's on the test mode and. டெஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. Okay. 3 So people can buy now. buy. So people can. So buy. these are available on the Google. So people can buy the software. They can buy the software. Also, I heard that you have gone to the levels, deeper levels of saying what a person can do in the next 45 days, what he can do in the next 15 days, 5 days, 3 minutes, 13 minutes, 10 minutes. So how have you progressed that, and how did you get that idea? அப்படி ஒரு தடவை சொல்லுங்க அது. அதான் ஐயா வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா, நீங்கள் வந்து துல்லியமாக போகிறீங்க. இப்போ அக்ஷய லக்ன பద్ధதி யூஸ் பண்ணி ஒரு 6 மாதத்தில் ஒருத்தர் என்ன செயல்படுவார், அதுலேருந்து வந்து 15 நாளில் என்ன பண்ணுவார், ஒரு வாரத்தில் என்ன பண்ணுவார், ஒரு நாள் அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணுவார், வரலும் கணக்கு போட்டிருக்கீங்க. அது எப்படின்னு கேட்குறாரு, எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னு கேட்குறாரு. நம்ம ஒரு வழி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட சிந்தனை தான் அதில் பயணிக்கிறோம். அது என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு கோடிங் தான். நம்ம வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்கள்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ரத்தத்துலேருந்து எல்லாமே கோடிங். இந்த நியூட்ரான், எலக்ட்ரான், புரோட்டான் இது வந்து எல்லாமே கோடிங்கில் இருக்கும்போது ஏன் இதுக்கு ஒரு கோடிங் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மினிட் செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஆனால் மினிட் செகண்ட் எடுத்து நம்மளால் ஆய்வு பண்ண முடியாத சூழ்நிலை. ஏன்னா நமக்கு கொடுத்த அறிவு 6 அறிவு அப்படிங்கிறதோட இதோட வச்சுருக்கிறோம். ஃபர்தராக இன்னும் இத்தனை யுகங்கள் கழித்து கூட இந்த ஜோதிடத்தில் அடுத்த பரிணாமம் வரும். ஏன் அப்படின்னா 10 நிமிஷத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சாலே நமக்கு பெரிய ஒரு சாதனை தான் இந்த விஷயத்தில். என்னென்னா இது எங்கே ராமானுஜர்கிட்ட கேட்டபோது தான் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்க. இது எப்படி தோணுச்சுன்னு என்கிட்ட கேட்கும்போது எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியலை. ஏன்னா அப்படின்னா இது அட்வான்ஸ் இன்னும் வரும் கண்டிப்பாக. அது எப்படி வந்துச்சுன்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும், முருகன்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும். ஏன்னா அது பேனா எடுத்து எழுதுகிறோம், நம்ம ஒரு கணக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். அந்த கணக்கு எடுத்து மறுபடியும் நம்மளே கணக்கு போடும்போது அது நம்மளை வந்து அனலைஸ் பண்ண எப்படின்னு தெரியல. Sri Mohan Srinivasan has questioned how Sri Padudai Murthy could go into the minutest details of prediction, going to within an event occurring in 6 months, 1 month, and even going down to the level of minutes, next minute or in the next 10 minutes. That was Sri Mohan Srinivasan's question. And he humbly brushes it down. All his knowledge is just brushes and simply explains, since this is all based on codification. He says every cell in the human being, every part in the human being, every gland in the human being, and all the cardinal points in the human being, what the acupuncture specializes today, all the nervous system. He is so humble to admit that since everything is codified based on the digital system or mathematics, he has also codified the principle based on astronomy, which the astrological principles use the same codification, the same mathematics, and he could use it. And the how, he just brushes saying that it's God's grace. It happens in him. The thoughts come and he shares with the common public through the help of digital media. I have seen you give predictions to the minute and saying what will happen in the next thing, but I have only seen you use the Rashi Navamsha. So do you use the Shodasha Varga at all, or is it needed? இது நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அங்கிட்டு போய் பார்க்கணும் தேவையில்லை. அதுக்கு அட்வான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு ராசி நவம்சம் நம்மளுடைய இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அச்சய லக்கணம் எடுத்தோம்னா அச்சய ராசின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த அச்சய லக்கணம் எப்படி வந்து இந்த உடல் எப்படி வளருது அப்படிங்கிறது மாரி இந்த அச்சய ராசி வருது அப்படின்னா இந்த அச்சய லக்கணத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லக்கண புள்ளியை வந்து நம்ம எப்படி நகர்த்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த அச்சய ராசிக்கிறது தசாபதி இருக்குது, அந்த ராசிக்கு தசாபதி இருக்குது.
அதாவது மேச ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு குருதசை இப்போ நடக்குது அப்படின்னா புனர்பூச நட்சத்திரம் வந்திருக்கும். அப்போ மிதன ராசி வந்து இயக்குது. அப்போ மிதன ராசியை வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குன்னு அச்சய ராசின்னு எடுத்திருக்கோம். இந்த அச்சய ராசி எதுக்கு எடுத்தேன் அப்படின்னா கோச்சார கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் எடுத்தேன். ஏன் அப்படின்னா கோச்சார கிரகங்களுக்கு 2 விதமாக அதில் முடிவு பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த உடலில் ஒரு நோய் வருது அப்படின்னா அந்த அச்சய லக்கணத்துக்கு பார்க்கணும். கோச்சார கிரகங்கள் குரு வருது, சனி வருது, புதன் வருது, சுக்கிரன், இந்த பயிற்சிகள் எல்லாமே வருது. இந்த பயிற்சிகள் எல்லாமே அன்றாட நிகழ்வுகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு நம்மளுடைய உலகத்தில். இப்போ அச்சய லக்கணத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உடலில் என்ன நோய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை பார்க்குறோம். இப்போ மனம் சார்ந்த விஷயங்களோ இல்லை மனம் சம்மந்தப்பட்ட அதுக்கு தான் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த ராசி எடுத்துருக்கோம். இந்த அச்சய ராசிக்கு கோச்சார கிரகங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் இது ரெண்டையும் ஒப்பீடு பண்ணோம்னா இந்த 2 அச்சய லக்கணத்துக்கும் அச்சய ராசிக்கும் இந்த கோச்சார கிரகங்களை ஒப்பீடு பண்ணோம்னா நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த அச்சய ராசி எடுத்தேன். இந்த அச்சய ராசிக்கு ஒரு கணக்கு எடுத்தோம். என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம், புனர்பூச நட்சத்திரம் மிதுனத்துலையும் இருக்குது, கடகத்துலையும் இருக்குது, இதே எப்படி கால்குலேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டுருவோம். அதை இங்கிலீஷில் நீங்கள் 2 பேர் தான் வெளியிடுவீங்க. ஏன்னா முதல் புத்தகத்தை வந்து மோகன் சீனிவாசன் சாரும் திரு ரமேஷ் ராஜகோபாலன் சார் தான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு புத்தகம் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில் போகணும் அப்படின்னு வந்து நடிகர் ராஜேஷ் வந்து என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே பர்சன் அப்படின்னா மோகன் சீனிவாசன் சார் தான் அதுக்கு கரெக்டான பர்சன் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர் ரமேஷ் ராஜகோபாலன் அவங்கள்ட்ட நான் அதை சொன்னப்போ உடனே அவர்கிட்ட கொடுத்து அந்த வேலையை வந்து எனக்காக, அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உடனே பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க மோகன் சீனிவாசன் சாருக்கு. இந்த நேரத்தில் அதை நன்றி சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு எல்லையை தாண்டி இன்னொரு எல்லைக்கு போகுது. இந்த அச்சய இலக்கண பദ്ധதி ஏன்னா எல்லாரோடைய கூட்டு முயற்சியில் தான் இந்த ஒரு ஜோதிட முறை வெளியில் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நடிகர் ராஜேஷ்க்கு நான் ஒரு தடவை நன்றி சொல்லணும். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவ்வளோ பேர் தமிழ்நாட்டில் அவர் பார்க்காத ஜோதிடரே கிடையாது. ஆனால் அவர் ஒரே ஒரு பர்சன் என்கிட்ட காமிச்ச ஒரே பர்சன் அவர் யாருன்னா மோகன் சீனிவாசனுக்கு இந்த மெத்தட் கரெக்டாக இருந்தால் உனக்காக நான் என்ன வேணால் பண்ணும் அப்படின்னாரு. அவர் காமிச்ச ஒரே பர்சன் மோகன் சீனிவாசன் சார். என்ன அப்படின்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஜோதிடர், நடிகர் ராஜேஷ் தெரியாத ஜோதிடரே கிடையாது தமிழ்நாட்டில், இல்லை இந்தியாவிலே அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உங்களுடைய முறை புதிய முறை, உங்களுடைய ஜோதிட ஆய்வுங்கிறது பெரிய ஒரு ஆய்வு, என்னையை விட என்னுடைய ஆய்வை விட மோகன் சீனிவாசன்ட்ட இதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த விஷயம், ஏன்னா இந்த விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல சொல்லிடணும், அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டார். சார் டைம் நான் சும்மா சிம்பிளாக ஒரு 2 நிமிஷத்தை பேசிட்டு அந்த விஷயம் முடிச்சிட்டோம். ஆனால் சார் ஃபோன் பண்ணி கண்டிப்பாக இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது, கண்டிப்பாக அதை பற்றி நம்ம நிறைய நேரம் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இன்ட்ரடியூஸ். ஏன்னா இதை சொல்லிடுங்க, ஏன்னா இதை நீங்கள் தான் சொல்லணும். அதை Now Sri Mohan Srinivasan questions why Sri Poduvudai Murthy is not using the divisional charts, or is he questioning, or do you use the divisional charts of Navamsa, Drakena, Dvadashamsa, all these things. Then Sri Murthy answers for that. What is in a city? It is crystal clear using the original ascendant, the chart, the planetary positions when a person was born, and what is his current ascendant, that is where his ascendant has progressed using the calculations he has set forth, which is termed as the Akshaya Lagna, the Akshaya ascendant. So these coupled with the Dasa Bhukti and the transitory points, it is crystal clear. So it's not necessary to go into the divisional charts. That was his explanation.